हम तमन्ना दे नाल थोड़ी अपनी मेज़बान तमन्ना हाज़िर खिदमत की हाले जनाब लगता है ठीक ठाक और ठीक ठाक होना चाहिए। और वैसे भी तुसी तमन्ना प्रोग्राम दे विच जिन्नी भी ज़्यादा मैसेज करते हो कॉल करते हो तो फिर थोनू शायरी भी बड़ी चंगी लगती है। तो उस तो पहले तमन्ना ये कहती जाती है शायरी तो बड़ी चंगी लगती है क्योंकि तमन्ना प्रोग्राम के जिन्ने भी मेहमान होंगे ने माशाल्लाह माशाल्लाह जी क्या कहने बड़ी वधिया वधिया शायरी लिखते हैं, बड़ा प्यारा प्यारा कलाम पेश करते हैं। उस तो पहले तमन्ना आखती जाती है कि अगर तुसी शायर अदीब अपना कलाम पूरी दुनिया तक पहुँचाना चाहते हो तो जनाब मेरा नंबर चल रहा है, तुसी मेरे नाल राबता कर सकते हो और मैनू शायरी सुना सकते हो तो मेरे कोलों शायरी सुन भी सकते हो क्योंकि तमन्ना कोलों तो शायरी बड़ी टेढ़ सुनते रहते हो नाल नाल सुनाते भी रहते हो। प्रोग्राम का जिहड़ा मजा है वो बहुत ज़्यादा दुबाला हो जाता है और फेसबुक का जिहड़ा पेज है वो तुसी लाइक भी कर सकते हो क्योंकि तमन्ना प्रोग्राम जिहड़ा है पूरी दुनिया ते वेख्या जा रहा होंदा है। और माशाल्लाह जी क्या बात है, वेखण वालियां दी चाहण वालियां दी मुहब्बतां भी तमन्ना प्रोग्राम दे नाल नाल ने और प्रोग्राम का आगाज तो हो चुका है। हुण तमन्ना चाहती है कि अपना छोटा जिहा कलाम पेश करे और फिर माशाल्लाह जी अज दे जिहड़े मेरे नाल गेस्ट मौजूद ने उन्हां दी ते मेरे कोल तारीफ करन दे अल्फाज मौजूद ने। क्या बात है, बहुत ही अच्छी शख्सियत अज मेरे नाल मौजूद ने। उस तो पहले तमन्ना चाहती है कि तुहानू अपना कलाम सुणाउंदी जावे कि दुखां दे हनेरे विच दुखां दे हनेरे विच उजड़े दिल दे डेरे विच दुखां दे हनेरे विच उजड़े दिल दे डेरे विच नस नस मैं ते थक गया नस नस मैं ते थक गया इस सुंजे सजना वेड़े विच तेरा ना समझी इबादत तेरा ना समझी इबादत जपिया हर हर फेरे विच ते लोकी मंदर मसीती वड़दे लोकी मंदर मसीती वड़दे मैनू दिसिया रब तेरे विच मेरे कोल तां हुण कुछ भी मेरा नहीं मेरे कोल तां हुण कुछ भी मेरा नहीं मेरा यार ही है बस मेरे विच दुखां दे हनेरे विच उजड़े दिल दे डेरे विच। लो जी ये तमन्ना दी शायरी तुहाडे नाल नाल चलदी रहिंदी है और तुहाडी शायरी जिहड़ी है तमन्ना प्रोग्राम दे नाल नाल चलदी रहिंदी है। तुहाडीआं मुहब्बतां तमन्ना प्रोग्राम दे नाल ने। मेरे जनाब जिहड़े अज दे शायर ने मज़ा लिखते ने बड़े प्यारे और साडे माशाअल्लाह बड़े मोहसिन ने, बड़ा वधिया कलाम लिखते ने, दुनिया ते उन्हां दा एक नां है और मेरे कोल तां अल्फाज ही नहीं क्योंकि मैनू इन्ना चाह चढ़िया होया जो मेरे प्रोग्राम दे विच तशरीफ लाए ने कि मैं उन्हां दे बारे कुछ दो लफज बोल सकां ते मैं सीधा सादा इको ही अल्फाज बोलांगी कि मेरे नाल अज बड़े प्यारे शायर और बड़े अच्छे एक इंसान कुछ लोग होंदे ने चेहरे तो होर होंदे ने और उन्हां दे अंदर होर हुंदा है। बाकी मैं इन्हां नूं जदों भी वेख्या है मैनू इन्हां दे विचों ये चीज़ महसूस होई है कि ये जिवें दे बाहरों नज़र आते हैं उंजे ही दे अंदरों ने। ते जनाब मेरे नाल जिहड़े अज दे शायर ने बड़ा प्यारा लिखण वाले बड़ा सोहना कलाम पेश करन वाले लोकां नूं हसाण वाले और लोकां दीआं उदासियां दूर करन वाले जनाब सैयद सुलेमान गलानी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है सर तुहाडा? अल्लाह दा शुक्र है ठीक ठाक जी। माशाअल्लाह बड़ी खुशी हो रही है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गुफ्तगू करके ਤੁਹਾਡੇ इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਮੰਨਾ ਸੀ जी। बहुत शुक्रिया और तमन्ना नूं बहुत तमन्ना सी कि तुसीं तमन्ना प्रोग्राम च तशरीफ लिआंदे। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा बहुत शुक्रिया फिर तो मैं थोड़ा अदा कर रही हूँ। अच्छा सर शायरी किस वेले शुरू की थी तुसी? ਘਸਿਆ ਪਟਿਆ ਜਵਾਬ ਹੋਈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ बचपन तो ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹੀ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ हाँ ਸੀ। बस ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ बिल्कुल ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਖੁਦਾਦਾਤ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੈਰ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਤੇ ਸਾਦਾਤ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਜ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜੋ तो देखो उन्होंने मुताला करो तो सारे इलम ते शायरी और मतलब है कि केड़ी सारी चीज तो उतों निकली है। बिल्कुल वो इमाम सन हर चीज दे इमाम सन, सिर्फ वो अहले बैत दे इमाम जड़े सन जितने भी अल्लाह पाक ने उन्होंने ये हुनर दिता है सी सैयदना अली दी शायरी पढ़ो तुसी उस तो बाद तुसी आइमा ने जो शेर कहे ने और उन्हों दा खिताबत दा अंदाज उन्हों दी गुफ्तगू दा अंदाज उन्हों दे जुमले उन्हों दे फिक्रे सैयदा ज़ैनब दा तुसी खिताब सुनो जड़ा दरबारे शाम दे विच हाँ जी माशाअल्लाह। तो ये साडे ते जीन्स दे विच चले आ रहे इसे लिए तां शायरी नूं पैगंबरी कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल ट्रैवलिंग करदा आया साडे विच ते अल्लाह दा शुक्र है ते ए ते मैं मज़ाक वाले पासे ते मैं आया कोई 10 11 12 साल होए ने। अच्छा उस तो पहले तो मेरी उर्दू दी 2 किताबां छप चुकी सन गजलां दियां हरीस संग और बहारे खामा
ਤੇ ਨਾਦ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਅਬਦੁਲ ਰਸੂਲ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਰਤ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਰਤ ਅਵਾਰਡ, ਫਾਰੂਕ ਲਗਾਰੀ ਸਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਮ ਆਇਆ ਨਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੋ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਣਾ ਪਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਮੁਤਕਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਘਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ। ਜੀ ਜੀ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁੜਾ ਕੇ ਜਾਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚਾਸ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁੜਾ ਕੇ ਜਾਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚਸ ਲਓ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਲਓ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਪੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਮੰਨਾ ਵੀ, ਚूंकि प्रोग्राम का नाम भी तमन्ना है, और तमन्ना उर्दू का और फारसी का लफ्ज है और अरबी का लफ्ज है, तो मैं समझा सी कि भी उर्दू का ही होएगा प्रोग्राम। लेकिन बहरहाल कोई गल नहीं, उर्दू होवे तो भावें पंजाबी होवे, शायरी दा शायरी वो भी साडी जुबान है। दोवें इत्थे जम्मियां पलियां कोई नहीं बाहरों सदी। ठीक है, किसी दोस्त का शेर है ना कि उर्दू साडी कौमी बोली ते पंजाबी जद्दी, दोवें इत्थे जम्मियां पलियां कोई नहीं बाहरों सदी। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो इस करके कोई गल नहीं, उर्दू होवे पंजाबी में मैं तुहानू ज्यादातर ते उर्दू का कलाम सुनावांगा, लेकिन अगर तुसी फरमाइश बहुत ज्यादा करोगे, नहीं पंजाबी दा ही प्रोग्राम है ते पंजाबी भी सुनाओ। नहीं कोई गल नहीं, हाँ, लेकिन पंजाबी सुनाओ, पंजाबी च करने उर्दू सुनाओ, बिल्कुल। ए ते एक तमन्ना जिहड़ी है पंजाबन कुड़ी है, और उनदा पंजाबी प्रोग्राम रखा गया है, ते मैं भी जनाब लाहौर दी पैदाइश मेरी। अच्छा। मैं कोई लखनऊ दा नहीं हां। मैं निस्बत रोड लाहौर दी पैदाइश है मेरी। अच्छा माशाल्लाह। ते शेखूपुरे मेरी जम इत्थे दी है, पल मेरी उत्थों दी है। अच्छा, जम इत्थों दी है, पल उत्थों दी है। जम इत्थों दी है, पल मेरी पले होते हैं। पढ़ाई उत्थे कीती, ग्रेजुएशन उत्थों कीती, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शेखूपुरे तो। बल्कि उत्थे असीं अपनी लिटरेरी सोसाइटी बनाई, मैं ही बनाई पहले, सब तो पहले जाके। उस तो पहले सोसाइटी नहीं सी हैगी, 70s दी गल है, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜੰਮੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਰਦੂ ਚ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਰਦੂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮੀਆਂ ਪਲੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮੀਆਂ ਪਲੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। हाँ बिल्कुल, तुसी अपने तौर पे सुनाओ जी। फरमाइशां तो फिर नाल साडे हुंदियां रहणगियां इंशाअल्लाह जरूर, क्योंकि माशाअल्लाह तुहाडा कलाम जिन्ना भी है सारा ही बड़ा वधिया, और कुछ तुहाडा जिहड़ा कलाम पेश करन दा अंदाज भी बड़ा अनोखा ते निराला जिहा है ना। और दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਫਨ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹਸਾਣਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਦਕਾ ਏ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਫੈਲਾਣਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣਾ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਲ ਕੇ ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸਨ, ਜਾਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਖੈਰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਈਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਗਾਣੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਾਣੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਵਾਂ, ਕਿ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਿਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ਦੇ ਆਮ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗਾਲਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਮੀਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਗਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾना ਸੀ कि मैं नवा एक नौवारद हूँ इस मैदान में नौवारद हूँ। अच्छा, तो मेरी एक यानी पहचान बन जाए। अच्छा। तो मैं फिर ना पंजाबी दे कुछ शुरू ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ PTV ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਪੜਿਆ ਮਜ਼ਾ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੜਕਾ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਦੀ ਤਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ईद ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਕਹਤੇ हैं चांद नहीं निकला। अच्छा। ਹਰ ਸਾਲ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। अच्छा अच्छा पंजाबी तर्जमा भी कर दो ना। अच्छा अच्छा। कुछ कहते हैं चांद नहीं निकला निकला नहीं तो कल ईद नहीं। वाह वाह। चांद अपनी आंख से देखा है पेशावर में कोई कहता है। अच्छा। ऐ चांद कमेटी वालों तुम क्यों चांद फलक पर ढूंढते हो मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है अफसोस कमेटी वालों से वो उखड़ा उखड़ा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में। तो इतना हिट हो गया ना। अच्छा। कि भी ये एक नवी चीज है और मेरे बल्कि होली एक्सपेक्टेशन है ही नहीं सी ना। हाँ, बिल्कुल नहीं सी। पहले तो सब तो पहले तो पब्लिक ने ये समझा कि जेड़े मैं जानते सन तो जानते ही सन क्योंकि मेरा एक मकाम संजीदा शायरी च खुसूसन नातिया मजहबी रिलीजियस पोएट्री वाले ना मैं पूरी दुनिया च वैसे ही पहचानिया जाता सी। मेरा एक बहुत ਲੱਖਾਂ ਫੈਨਸ था मेरे उस जमाने च भी। तो ये मैं नवा ही हल्का बनाना सी हुण ते ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਓਏ ਇਹ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी तुम जी क्या हाल है ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी कौन थे कितों गल कर रहे हो? लमसी की गल कर रहे हैं दसके तो। जी जी की कहना चाहोगे? जी बहुत अच्छा प्रोग्राम थोड़ा जा रहा है माशाल्लाह बहुत अच्छा जेडे ना थोड़े शायर बैठे ने जी माशाल्लाह क्या कमाल दे शायर ने। अच्छा जी बहुत शुक्रिया जी ਤੁਹਾਡਾ। अच्छा अच्छा सोना सोना कलाम सुनान जी। ਉਹ ਕਲਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? नहीं शायरी ते मैं ज्यादातर ते मैं उर्दू विच ही लिखना जी। उर्दू विच ही? हाँ उर्दू विच ही लिखना। पंजाबी कदी कदी जायका बदलने वास्ते ना मुंह दा जायका बदलने वास्ते थोड़ा जा मतलब कि खालस खालस किसी ठेठ पंजाबी इलाके च जाना पवे ते ओ उर्दू समझन तो थोड़ा जा बेजारी दा इजहार करन नागवारी दा इजहार करन ते फिर उत्थे पंजाबी दा भी मैं चला लेना है। हाँ कोई ऐसा मसला नहीं कि पंजाबी में कह नहीं सकदा लेकिन मैनू अच्छा ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਰਦੂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੈਲੋ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन ते कितों गल कर रहे हो? जी अहमद गल कर रहे हैं सऊदी अरब तो। जी सऊदीया तो गल कर रहे हो की कहना चाहोगे? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है जी ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ प्रोग्राम देखने जी बहुत अच्छा प्रोग्राम है ਤੁਹਾਡਾ माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शायर बहुत अच्छे बैठे हैं। हाँ जी बिल्कुल वो अपनी तारीफ उन्हों दी मतलब कोई तारीफ में मेहनत आज कोई लफाज नहीं मिले अपनी मिसाल आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे शायर ने। सैयद सलमान गिलानी साहब मेरे नाल मौजूद ने तुसी उन्हां नाल कोई फरमाइश करना चाहोगे? जी बस कोई अपनी पसंद का खूबसूरत शेर बना। अच्छा वो अपनी पसंद सुना के थोड़ा कार करने का बहुत शुक्रिया। लो सर जी तुसी मैं हुण अपनी पसंद सुना दूंगा। हाँ जी और सर सानू ग्रीस तो लैनी बबली वेख रही ने और सलाम कह रही ने वालेकुम अस्सलाम जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह। लो जी ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ हाँ जी माशाल्लाह जी ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਤਮੰਨਾ ਕੱਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਕੱਲ मैंने एक दोस्त से पूछा कि सच बता। हाँ भी सच दसना जेड़ी भी गल है। कल मैंने एक दोस्त से पूछा कि सच बता। अच्छा। मैंने सुना है भाभी को है जिन चिमट गया। मैंने सुना है भाभी को है जिन चिमट गया। अच्छा। वो बोला खुद ही भुगतेगा जिन मेरा क्या कसूर। पंगा तो जान बूझ के खुद जिन ने है लिया। पंगा तो जान बूझ के खुद जिन ने। मैं माफी मांग ली वो भी मांग लेगा।
ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸੁਣਾਓ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਸੁਰਾਲ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਬੀਵੀ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਫਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਬੀਵੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਫਨਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਤਬਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਬੀਵੀ ਦੇ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਬਾ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਫਰੀ ਮਰਹੂਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਫਰੀ ਮਰਹੂਮ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕਬਰ ਮੇਂ ਜੇਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਹੰਗਾਮ ਸੇ, ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਬਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, मेरी बीवी कब्र में लेटी है जिस हंगाम से, वो भी है आराम से और मैं भी हूँ आराम से। जान छुट गई। तो ये अंग्रेज शायर ਦਾ ਤਰਜਮਾ, ਵਰਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸੀ। ਮਾਲੂਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅਨੀਸ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਕਾਲਮਨਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਬੀਵੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਘਰੋਂ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਜ਼ਾਦ ਫਖਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗਰ ਕਦੀ ਤੇ ਪੇਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘੁਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਕਦੀ ਤੇ ਪੇਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਮਨਕੂਹਾ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਨਾਮ ਉਲ ਹਕ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਇਨਾਮ ਉਲ ਹਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਕੂਹਾ ਦੇ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੇ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਮਹਿਬੂਬਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਨਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨਕੂਹਾ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੀਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਕਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੇ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। आशिकी कैद शरीयत में जब आ जाती है, जलवाए कसरत औलाद दिखा जाती है। ये साढ़े अपना क्या कहते हैं अकबर अलाहाबादी साहब ने फरमाया सी। अच्छा सर, साढ़े नाल नेक्स्ट कॉलर मौजूद ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन थे, कितों गल कर रहे हो? अनीस अहमद लाहौर तो गल कर रहे हैं जी। सर की कहना चाहो? मैं ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम फेसबुक ਤੇ देख रहा सी जी। सलमान गिलानी साहब ने विच मेरा जिक्र कर दिता है जी। बिल्कुल, तुसी जिक्र सुन लिता है कि थोड़ा जिक्र किया है, माशाल्लाह बड़ी तारीफ कर रहे हैं थोड़ी जी। सलमान गिलानी साहब जनाब मेरे पीर भी ने ते पीर भाई भी ने, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। पीर इस वास्ते ने कि गिलानी ने सैयद ने जी, ते पीर भाई इस वास्ते ने कि मैं भी शादीशुदा ते भी शादीशुदा। अच्छा, आज इन्हां दा तमन्ना प्रोग्राम च वेख के थानू की महसूस हो रहा है? मैंने बड़ी खुशी हो रही है। मैं इन्हां दे नाल मुख्तलिफ टेलीविजन चैनलों ते मुशायरे पढ़दा, मज़ाहिया मुशायरे और संजीदा मुशायरे जी जी, और मैं इन्हां तो सबक हासिल करदा। इन्हां दी शायरी जड़ी है जो लोग मजाक समझदे ने वो मज़ाहिया शायरी समझदे रहन, लेकिन ये मजाक दे विच तालीम देंदे ने, सबक देंदे ने, दर्स देंदे ने, मैसेज होंदा है। क्योंकि जिस खानवादे नाल तल्लक रखदे ने ये दुनियादारी दे विच जेड़ा ना दीन दीयां गल्लां छुपा के करदे ने। और मैंने बड़ी खुशी है कि मेरे बुजुर्ग ने, मेरे दोस्त ने मैंने हौसला दिता। मैं पहले भी बीवी कोलों घट चिड़का नहीं खांदा था, लेकिन पहले मैं गुस्सा कर जांदा था, लेकिन इन्हां दे हौसले तो बाद हुण मैं गुस्सा नहीं करदा। हुण मैं वो हसदा हुण मैं इन्हां दे क्योंकि इन्होंने मैंने इन्ना हौसला देता। मैं कहना भी हुण कलमा वाली जो मर्जी कहती रहे, हुण मैंने साहब पीर भाई मिल गया जिन्हें हाँ जी हाँ जी, मैंने बड़ी खुशी हुई है जनाब। मेरा इन्होंने सलाम अर्ज करना भाई। अपना थोड़ी देर बस कमर ते सोटियां सूटियां दी मधानियां दी चिमटियां दी थोड़ी तो तकलीफ होंदी, उस बाद ठीक हो जाता है बंदा। बिल्कुल ठीक हो जाता जी। बाहर की किस्म की पता लगता साढ़े घर की होंदा है। बाहर शाह जी गिलानी साहब बाहर की केड़ी गल है, सारे नाल घर चों ही कुछ होंदा जेड़ा मारे नाल होंदा है। साडे च हौसला है कि ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अच्छा सर,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ, ਔਰ ਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਰ ਤਮੰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਰ ਨੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਮੰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਮੰਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਇਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬਿਨਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਹੱਥ ਆਵੇ, ਬਿਨਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਵੱਜਦੀ ਖੀਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਈਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਜ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗਜ਼ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਨਫ ਅਦਬ ਵੱਲ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਸਿਨਫ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਤ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਲਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗਜ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਸੀਆ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਲਿਖ ਸਕੋਗੇ, ਨੋਹਾ ਲਿਖ ਸਕੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਜ਼ਾਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਣਾ, ਕਸੀਦਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੋ ਕਸੀਦਾ ਲਿਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਗਜ਼ਲ ਮਾਂ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਅਸਨਾਫ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਜਿਹਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਕਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਜ਼ਲ ਕਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਕਹੋ। ਗਜ਼ਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਨਵਿ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਗਜ਼ਲ 7-8 ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ, 9 ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੇ ਕਹੋਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ 6-7-8 ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੌਜੂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੌਜੂ। ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। तो इस करके जिस वक्त ਅਸੀਂ ਮਿਜ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਚूंकि ਗਜ਼ਲ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਆ, तो इस करके मिजाह कहना भी कोई मुश्किल नहीं लगे। हालांकि मिजाह कहना सब तो मुश्किल है। शेरी दी सनद सिनफ दे विच ना जी, नात कहना और मिजाह कहना, हालांकि दोनों मैं बिल्कुल वही कह रही हूं कि दुखी ते हर इंसान हो लेंदा है, पर किसी खुद भी इंसान हस लेंदा है, दुखी भी हो लेंदा, पर किसी नु हसाना बहुत मुश्किल है। फिर तुसी किसी मयारी अदब दे नाल हसाओ ना जी। फक्कड़बाजी, वल्गैरिटी, वल्गैरिटी ते मजाक वास्ते बड़ी मतलब है कि ईजी चीज है। ईजी ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਾਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੋ ਲੋਕ ਹੱਸ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਂ, ਲੋਕ ਹੱਸ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਰ ਨਾਗੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਤਮੰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਬੀਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਆਹਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 3-3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਈ। ਅੱਛਾ, ਦੌਰ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਚੱਬ ਚੱਬ ਕੇ ਛੋਲੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਆਪਣੀ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਖਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਕਈ, ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਖਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਕਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦ ਨਸੀਬ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦ ਨਸੀਬ। ਬੇਗਮ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪੇਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬੇਗਮ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪੇਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇੱਕ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ ਸੱਕੀ ਉਸ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ ਮਤਰਈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ ਸੱਕੀ ਉਸ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ ਮਤਰਈ। ਅੱਲਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਔਰ ਰੱਬੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਰੱਬੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ
ਪੂਰਾ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਵਖਾ ਦੁਬਈ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਵਖਾ ਦੁਬਈ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਖਵਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 3-3 ਦਿਨਾਂ ਓਏ ਦੀ ਹੋਏ 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 ਬਈ ਬੜਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। खैर फिर फनी गल्लां ने ना जी हाँ जी बिल्कुल जी माशाअल्लाह आज तक ऐसा कभी वक्त नहीं आया हाँ बिल्कुल कि उन्हें ਮੈਨੂੰ ਬਈ पर एक फन है ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫਨ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ अच्छा जी नदीम अफजल कह रहे ने कि जियो पूरी टीम ते फिर कह रहे ने जियो गलानी साहब बहुत शुक्रिया जी शुक्रिया जी, मेहरबानी। ये मोहब्बतां दा चाहतां दा ते माना कश्मीरी सानू वेख रहे ने ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬੜੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ अच्छा सर मैं ये नहीं कहांगी क्योंकि माशाल्लाह मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दुनिया ਦੇ हर कोने ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ हर ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜੇ ਮੁਲਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ अच्छा क्योंकि मैं अक्सर ਅਸਲ 'ਚ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀ, ਉਰਦੂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ 2000 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਏ ਨੇ ਉਰਦੂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰਾ ਯੂਕੇ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਕਿ ਜੀ, ਜੀ। ਇਕੱਠੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਬਾਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਇੰਡੀਅਨਸ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ ਇੱਕ ਉੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਰਾਤ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ अच्छा ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਡਨੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੈਂਬਰਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਦੋ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੋਏ ਸਨ 3-4 ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਮੁxtਲਿਫ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਦਫਾ ਗਿਆ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਵਾਹ 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 ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਕੋਨੇ ਹਾਂ ਜੀ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਤਮੰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਰਾ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਲਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦੋਸਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਅਮਰੀਕਾ ਫਿਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਇਕਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਖਾਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿदैन ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਹੀਲੇ ਨਾਲ ਵਸੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਸੀਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਮਨਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੁੰਤਖਬ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਹੋਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ अमेरिका में सुना था बराबर है मर्द और जन अच्छा जितनी तरक्की पसंद तहरीका चलियां ने जितने तो ही निकल दिया ना सारी यानी सरपरस्ती तो यही कर रहे ना अमेरिका में सुना था बराबर है मर्द जन और सबसे अक्लमंद वहां की अवाम है ये भी सुने वो जी
डेवलप्ड कंट्री ने, अभी बड़े बहुत प्रोग्रेसिव ने, हाँ, और बहुत ज्यादा हाई लेवल हाई लेवल दे ने। अच्छा। अमेरिका में सुना था बराबर है मर्द जन, अच्छा। और सबसे अक्लमंद वहाँ की अवाम है। वाह वाह। हेलरी को जब शिकस्त हुई हम समझ गए, औरत की हुक्मरानी वहाँ भी हराम है। औरत की हुक्मरानी वहाँ भी हराम है। और जिसने था बार बार चुना बेनजीर को, हाँ, जिसने था बार बार चुना बेनजीर को, उस रन मुरीद कौम को मेरा सलाम है। रन मुरीद कौम को वाह वाह। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बीबी शहीद की बड़े अच्छे काम किए उन्होंने, और उन पर कोई ऐसी, मैं कहता हूँ कि इस किस्म के लीडर जो थे अल्लाह पाक ने अपने पास बुला लिए, और हमारे पास अब ये हाँ बिल्कुल भी ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਖਰਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਾਮ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਯਾਰਾ ਇੱਕ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਲੀਜੈਂਡ ਗੁਲਕਾਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਇਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਤ ਖਾਨ ਔਰ ਮੁਬੱਲ जनाब जुनेद जमशेद साहब शहीद हो गए सन अपनी अहलिया समेत। बाकी भी बहुत सारे दोस्त अहबाब भैन भरा साडे। तो अब हुण मैं उन्हां दिनां च उत्थे सी, अमेरिका ही सी, ते जिस वक्त ये हादसा होया मैं खबर सुनी, असीं एक मुशायरे च बैठे सी, तो उससे खबर सानूं मिली, ते उस वक्त माहौल चेंज हो गया मुशायरे दा बिल्कुल। तो और ये मकबूल जान साहब साडे नाल सन, मेरे नाल, या इंज कह लो मैं उन्हां नाल सी, मतलब पाकिस्तान चों असीं दो ही गए सां उत्थे, ते उन्हां दा बयान हुंदा सी ते मेरी या उत्थों दे मकामी शोरा दी पोइट्री हुंदी सी। अच्छा। ते ओही असां मैनूं कहण लगे कि गिलानी साहब ये हादसा हो गया, कुछ हो जाए। मैं जी मैं तो मज़ाक वास्ते आया है। बहरहाल मैं फिर जुनैद जमशेद ते कुछ थोड़े जे अशार भी फिर उस हादसे दे उत्ते भी बनाए, अच्छा सुनाए, ते लेकिन एक शेर फिर एक कता तंजिया भी मैं किया कि कल मुझको एक दोस्त ने ये मशवरा दिया। अच्छा। कल मुझको एक दोस्त ने ये मशवरा दिया, सर पर किसी जहाज की जब तुम सदा सुनो। अच्छा। सर पर किसी जहाज की जब तुम सदा सुनो, हो जाओ जंप मार के फौरन इधर उधर, हो सकता है जहाज वो PIA का हो सकता है जहाज वो PIA का हो। इतने अच्छे इदारे थे ये PIA रेलवे, लेकिन हमारे करप्शन ने तबाह करके रख दिए, हमारी तबाह करके रख देते जी, कुछ भी नहीं बाकी बचिया हुण रहंद खूंद है। अल्लाह मियां इहनूं सलामत रखे। वो मेरा एक है ते ਇਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ, ਆਪਣਾ ਅਨੀਸ ਬਾਈ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਨੀਸ ਅਹਿਮਦ ਉਹ ਖੁਦ ਘਰੋਂ ਡਰ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੇਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪੋਇਟਰੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਮਨਸਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਮੇਰੇ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਸੂਰਤ ਤੰਜ਼ ਮਜ਼ਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਬਾਤ ਪਹੁੰਚਾਨੀ ਹੈ ਹਮਨੇ ਅਨਵਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਲੋ ਜੀ, ਮਾਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਹ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ
ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਲਮਾਨ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਲੜਕੀ ਲੜਕਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 3-4 ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਏਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿ ਹੈ ਸ਼ਵੇ ਤਾਰ ਮੇ ਜ਼ੁਲਮਤ ਤੇਰੇ ਬਾਲੋਂ ਜੈਸੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰਾਤ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਤਾਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਸਿਆਹੀ ਹੈ। देखो तारीफ का अंदाज दे, है शबे तार में जुल्मत तेरे बालों जैसी, इन गुलाबों में है रंगत तेरे गालों जैसी, इन गुलाबों में है रंगत तेरे गालों जैसी, इन गुलाबों में है रंगत तेरे गालों जैसी, अंदलीबों की है चहकार सा लहजा तेरा, जस्ट लाइक नाइटिंगेल्स, बुलबुलों जैसे, अंदलीबों की है चहकार सा लहजा तेरा, तेरी आंखें हैं इन अंदलीबों की है चहकार सा लहजा तेरा, खूबसूरत तेरी आंखें हैं ग़िज़ालों जैसी, हिरनियों जैसी, हिरनियों वर्गी तेरी अखा ने माशाअल्लाह, क्या ही कहना, तूने तो भूलना ही भूलना। बिल्कुल महबूबा ने हुण शादी हो गई, 3-4 बच्चे हो गए, 5-6 साल गुजर गए, थोड़ा मूड चेंज हो गया। हाय हाय अल्लाह दे बंदिया ओही कुड़ी जिन्नू तू हुणे इन्ना कुछ कह रहा सी। हां बिल्कुल 3-4-5-6 साल पहले। हां हां अल्लाह दे बंदे हुण ते तेरी बच्चे दी मां है। बिल्कुल वाकई हुण तैनू चाहिदा ओदा ज्यादा ओदी ख्याल रखे, ओदी ज्यादा तारीफ करे, बिल्कुल, और ओदी दिलजोई करे, ना के ओनू तू कहे कि तेरी बातें मुझे लगती हैं गंवारों जैसी। अच्छा तेरी बातें मुझे लगती हैं गंवारों जैसी, तेरी बात तेरे सांसों की है आवाज डकारों जैसी। ऐ तशबीह तुसी पहले कभी नहीं सुनी होगी। तेरी बातें मुझे लगती हैं गंवारों जैसी, अच्छा। तेरे सांसों की है आवाज डकारों जैसी, लेंस डलवाया है एक आंख में सब्ज एक में सुर्ख। वाह 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 वाह। लेंस ओदे भी कमाल है ना जी, अच्छा। उन्हें भी किस तरह अखा बनवाई। लेंस डलवाया है एक आंख में सब्ज एक में सुर्ख, तेरी आंखें हैं ट्रैफिक के इशारों जैसी, तेरी आंखें हैं ट्रैफिक के इशारों जैसी, और यूं तेरी अम्मा ने जी गल अनीसा ने की थी कि यूं तेरी अम्मा ने फेरा मेरे घर में हूंजा झाड़ू, यूं तेरी अम्मा ने फेरा मेरे घर में हूंजा, घर की हालत हुई सरकारी इदारों जैसी, घर की हालत हुई। अब इस पर रोइए या हसीए, हाँ। PIA ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਜੈਸੀ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਂਝਾ ਫੇਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਂਝਾ ਫੇਰਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਮੀਨ, ਔਰ ਜਾਨ ਛੁਡਾਵੇ, अच्छे लोग ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਾਵੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਠੀਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ? ਹਾਂ ਨਾ 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 ਬੀਬੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਾ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। देखो जी इन्होंने नाना नाना कहता है, नहीं मैं उन्होंने मना किया। चलो वैसे ठीक है, बाबा ना कहो जी। नहीं नहीं कह भी देन तो कोई गल नहीं। मैं माशाल्लाह मेरे बच्चों के अगे बच्चे ने, दसना ना किसी ने, वैसे
ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਨਾ ਹੂੰ, मैं नाना हूँ, खुद नाना हूँ, वाह वाह और मेरे भी हैं एक नाना बरसों से। वाह 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 वाह, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਨਾ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, नाना तो याद आ गया, वाह वाह, मेरी नाना तो इन्होंने अपना नाना याद आ गया। वाह जी। मेरा अपना नाना बनना भी याद आ गया हाँ, ना। बिल्कुल जी, तुसी मैं भी नाना नाना बने। हूँ, मैं नाना। नाना हूँ, मैं नाना हूँ, मेरे भी हैं एक नाना बरसों से। वाह वाह, मैं नाना हूँ, मेरे भी हैं एक नाम, मैं नाना हूँ मगर मेरे भी हैं एक नाना बरसों से। वाह वाह। किया करते हैं उल्टी शेव जो रोजाना बरसों से। मेरा नाना, अच्छा ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜੇ। अच्छा ਹਾਂ, उल्टी, ਮੈਂ ਨਾਨਾ ਹੂੰ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਲਟੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। अच्छा ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੇਵਾਂ। अच्छा, मैं नाना हूँ वाह वाह मगर मेरे भी हैं एक नाना बरसों से। वाह वाह, किया करते हैं उल्टी शेव जो रोजाना बरसों से। कहा मैंने कि दाढ़ी रख ले हुरे मुंतजिर होंगी। वाह 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 वाह, कहा मैंने कि दाढ़ी रख ले हूरे मुंतजिर होंगी, है जन्नत में उन्हें दरकार एक मौलाना बरसों से। वाह, वाह, है जन्नत में वाह, वाह। उन्हें दरकार, जन्नत में अभी तक कोई मौलवी नहीं पहुंचा। अभी तुम तैयारी करो। है जन्नत वाह, में वाह। उन्हें दरकार एक मौलाना बरसों से। वाह, वो बोले, नाना जी बोले, अच्छा। वो बोले 100 से ऊपर उम्र है मेरी मगर अब भी। अच्छा, वो बोले, नाना जी सुन रहे हैं, वो बोले, वाह वाह, वो बोले 100 से ऊपर उम्र है मेरी मगर अब भी है करती फोन पर गपशप कोई फरजाना बरसों से। वाह वाह वाह, वो बोले हाँ। 100 से ऊपर उम्र है मेरी मगर अब भी है करती फोन पर गपशप कोई फरजाना बरसों से। वाह वाह। यही है एक सबब जो मैं रगड़ कर शेव करता हूँ। वाह 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 वाह, यही है एक सबब अच्छा, जो मैं रगड़ कर शेव करता हूँ। मैं वाह। उस अनदेखी फरजाना का हूँ दीवाना बरसों से। वाह वाह, अनदेखी वाह। फरजाना का हूँ दीवाना बरसों से। आखिरी शेर, यकीन है मुझको बीए करके वो, यकीन है मुझको बीए करके मुझसे कर लेगी शादी। अभी इंटर में पढ़ती है मेरे ख्वाबों की शहजादी। अभी नहीं, मैं नहीं कह रहा, नाना जी कह रहे। लो जी, सलमान गिलानी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ और ये सलमान साहब ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਛਾ। ਟੈਲੀਫੋਨ, ਉਹ ਕੀ ਲੜਕੇ ਹੀ ਲੜਕੀ ਬਣ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਿਆਂ ਹੈ। ਕੋਲੋਂ 100 ਦੇ ਈਜ਼ੀ ਲੁੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। लो जी, थोड़े थोन पैगाम दे रहे हैं रियासत अली माही साहब के सलमान गिलानी साहब माशाल्लाह क्या बात है, क्या बात है, हजारों साल तुसी जियो। रियासत अली साहब जी साडे दुआवां मिल रਹੀਆਂ ਨੇ मेरे अपने जिले ਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल। जंडियाले दे और शेर फरीदा खान भी कह रही ने जी गुड, गुड गुड, बहुत शुक्रिया। बल्कि गुड नदीम अफजल भी साडे नाल मौजूद ने, वो भी कह रहे हैं जी माशाल्लाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਸੇਜ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਦਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣਾ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਕੁਛ सचमुच हो ਹੋ रहा ਰਿਹਾ है लेकिन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं वो है। गलत है। हाँ। सब गलत है, ਸਭ एक ਗਲਤ पर्दे ਹੈ। पीछे ਔਰ एक ਫਿਰ धोखा है। ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਲਾਵਾਨ ਵਾਲਾ ਫੇਸ। ਅੱਜਕੱਲ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਦੇ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਲਮਾਨ ਗਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਸੂਸਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨੀ ਔਰ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਇੱਕ ਦਫਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕੁਝ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਲਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਮੇਰੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। 2 ਗਜ਼ਲੀਆਤ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅੱਛਾ, 2 ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਤ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, 2 ਮਿਜ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਨੀਸ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੇਗਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗਾਲਬਨ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਛਾਪਾਂਗਾ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਫਤ ਛਾਪ ਦੇਣਗੇ। ਮੁਫਤ ਛਾਪ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛਪਵਾਓ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਛਾਪ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਆਬਾਦ ਰਹਿਣ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਾਂ, ਫੋਨ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੋਨ ਕਰਾਂ, ਫੋਨ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਡਾ ਉਹ ਕੰਜੂਸ ਹੈ ਕਿ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ, ਐਡਾ ਉਹ ਕੰਜੂਸ ਹੈ ਕਿ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ SMS ਤੱਕ ਸੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ SMS ਤੱਕ ਸੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਢੀਠਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਢੀਠਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜੇ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਰਵਾਂ ਤਾਈਓ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ। ਅੱਛਾ, ਉਸੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਰਵਾਂ, ਉਸੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਰਵਾਂ ਤਾਈਓ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੋਰੇ ਕਦੋਂ ਖੋਰੇ ਕਿਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਆ ਜਾਏ। हाँ, ये खौरे का लफ्ज जो है ना, हाँ, खबर नहीं उर्दू में कहते हैं खबर नहीं। हाँ, तो इसको हमने पंजाबी वालों ने इसको खौरे कहते, इको लफ्ज बनाता ना, खबर नहीं था खौरे। खौरे कदों खौरे किदे उत्ते दिल आ जाए, खौरे कदों खौरे उत्ते दिल आ जाए। प्यार एज वेज ते डिपेंड नहीं करदा, प्यार एज वेज ते डिपेंड नहीं करदा। लोकी मैनू ताने देंदे रहंदे तेरे प्यार दे, लोकी मैनू ताने देंदे, लोकी मैनू ताने देंदे तेरे प्यार दे, लोकी मैनू ताने देंदे रहंदे तेरे प्यार दे। मिठा तू चंगा तू फ्रेंड डिफेंड नहीं करदा, चंगा तू फ्रेंड डिफेंड नहीं करदा। जदों तीक आखे ना हो पिछा मेरा छड्ड दे, जदों तीक आखे ना हो और पिछा मेरा छड्ड दे। मैं भी गीलानी कहानी एंड नहीं करदा, मैं भी गीलानी कहानी एंड नहीं करदा। फोन करा, फोन अटेंड नहीं करदा, इस तरह ते किसे दा फ्रेंड नहीं करदा। वाह 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 वाह, क्या थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी। क्या बात है ते बहुत ही कमाल दा है। मैं प्रोग्राम दे एंड विच जरूर ਇਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਦਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵੇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲੰਘਿਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਹੈ,
ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝ ਮੈਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿ ਨਾਸਾਂ ਚੌੜਾ ਬਿੱਲ ਬਤੌੜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੇ ਗਿਆ। अच्छा नासा चौड़ा बिल बतौड़ा शादी दफ्तर में गया और बोला बॉलीवुड की एक हसीना चाहिए, और बोला बॉलीवुड की एक हसीना चाहिए, सर्व कामत हो सुनहरी बाल हो गोरा हो रंग, सर्व कामत अच्छा सर्व कामत हो सुनहरे बाल हो गोरा हो रंग, यानी यूं समझें कि मुझको कैतरीना चाहिए, यानी यूं समझें कि मुझको कैतरीना चाहिए। उम्र मेरी होगी 2-1 साल कम 50 से, उम्र मेरी होगी 2-1 साल कम 50 से, सैफ खां मैं भी हूँ मुझको भी करीना चाहिए, सैफ खां मैं भी हूँ मुझको। ये अब शादी के दफ्तर में अपनी वो तारुफ करा रहा है, बिल्कुल अपना तारुफ करवांदा पिया कि सैफ खां मैं भी हूँ मुझको भी करीना चाहिए। उसकी बातें सुन के ऑफिस गर्ल ने उससे कहा, अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ बैठी सी ना उत्थे अच्छा उन सुन के ऑफिस गर्ल ने उसकी बातें सुन के उसकी आतें सुन के ऑफिस गर्ल ने उससे कहा, है हमारे पास एक नादिर नगीना चाहिए, अच्छा। है हमारे पास एक नादिर नगीना चाहिए, बॉलीवुड को हॉलीवुड को लॉलीवुड को छोड़िए, अच्छा। बॉलीवुड को हॉलीवुड को लॉलीवुड को छोड़िए, बंदे को औकात में रहकर ही जीना चाहिए, बंदे को औकात में रहकर ही जीना चाहिए। आज ही आया है रिश्ता चीन की फीनी है वो, आज ही आया है रिश्ता चीन की फीनी है वो, आप साही उसको ठिगना और फीना चाहिए, आप साही उसको ठिगना और फीना। तो बंदे को औकात में रहकर जीना चाहिए, बिल्कुल जी। उतनी ही डिमांड करो हाँ जी जितना तुम्हारे अंदर सलाहियत है। बिल्कुल अब तुम अपने अपने औकात दे वे इंसान जमीन ते रह के आसमान हाँ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਂਦਾ ਲਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ 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 ਜਿੰਨੀ ਚਾਦਰ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਵੀ ਫੈਲਾਓ ਸਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸਤਤਾਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਸਤਦਾਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਤਮੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਵੇਲਾ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹਸਾਣਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ 'ਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਬਿਲकुल जी बहुत शुक्रिया सारे तमन्ना प्रोग्राम च फिर तो तशरीफ लिया, मैं बार बार ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।